हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, स्क्रीन शो करिए जी मैम। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। हाँ, ते चाहे वीडियो तुसी ऑफ रख लियो, ठीक है जी, क्योंकि नेटवर्क इशू ना ठीक है, वीडियो ऑफ ही रहेगी आज मेरी। जी जी ठीक है जी, करिए। जी मैम, शो हो रही है ना स्क्रीन? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ओके ओके, बस अब विद इन 2 मिनट स्टार्ट कर दें, मैं पार्टिसिपेंट इन कर दूँ। ओके ओके ओके। जी मैम, स्टार्ट करिए जी, अनम्यूट कर लियो जी। जी मैम करिए। Good morning, my all participants. First of all, I want to welcome you all in my today's lecture, and I want to thank my Department of Technical Education and Industrial Training, Punjab. I also want to thank my all officials and our coordinator, Mr. Vijinder Dhawan, my host, Ma'am Tinu, and all. ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। I am Madinder Kaur, मैं सरकारी उद्योग सिखलाई संस्था अगमपुर श्री अनंदपुर साहब विखे एज अ स्विंग टैक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर काम करती हाँ। मेरी संस्था में चलन वाली ट्रेड्स हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स, पंजाबी स्टेनोग्राफी, स्विंग टैक्नोलॉजी, SOT कढ़ाई, कोपा, प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक एंड प्रिंटर ट्रेड। इन्हां सारियां विच एडमिशन लैण दे लई अगर साडे फैमिली मैंबर्स या फ्रेंड सर्कल तो या साडे ऑल जिहड़े स्टूडेंट्स हैं उन्हां ने फर्दर एडमिशन लैनी है किसी होर ट्रेड च तां ओह साडे एक्टेड प्रिंसीपल सर मिस्टर ओम प्रकाश जी नाल स्क्रीन ते दिते हुए नंबर ते कॉन्टैक्ट करके उन्हां तो एडमिशन दे प्रोसैस बारे विच जानकारी लै सकदे हो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ प्रोटोकॉल के तहत कई गलों का ध्यान रखना पैंदा है, जिन्हां विचों कि है किसी साबुन या सानू वधिया हैंड वॉश के नाल हत्थां नूं 20 सैकेंड
ਮਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 104 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕੀਏ। नेटवर्क की प्रॉब्लम नाल शायद मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मैं दोबारा तो स्क्रीन शेयर कर दी है। तो अज का मेरा जो टॉपिक हैगा वो हैगा साडा इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। साडी अपनी ट्रेड सेविंग टैक्नोलॉजी जो कि भारत सरकार के द्वारा किरत ते रोजगार मंत्रालय अधीन क्राफ्ट्समैन स्कीम के अधीन चल रही है। इस स्कीम के अंदर इंजीनियरिंग ਅਤੇ नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस करवाए जाते हैं जिन्हां विच के नॉन इंजीनियरिंग की लड़ी विच सिविंग टैक्नोलॉजी ਦੀ ट्रेड आती है। ये सारे वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर आते हैं। The vocational training programs are delivered under the aegis of National Council of Vocational Training। ये सारे National Council of Vocational Training के अंडर कोर्स चलाए जा रहे हैं जो कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अधीन हैं। इस दे नाल ही एक होर स्कीम चल रही है जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है। ये दो मेन सब तो बड़े पायनियर प्रोग्राम्स हैं जो साडे DGT के अंडर वोकेशनल ट्रेनिंग लिए चल रहे हैं। Civic Technology Trade under CTS is one of the courses delivered nationwide through a network of ITIs। CTS ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ITIs ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 2 ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਏਰੀਆ। The domain area imparts professional skills and knowledge। Domain area ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ trade theory and practical ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। After passing out the training program, the trainee is awarded NTC by NCVT, which is recognized worldwide। पास होने तो बाद सिक्ख्यार्थी नू नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिता जाता है NCVT वालों जिसकी की पूरे वर्ल्ड दे विच एक वैल्यू है। जिस तरह की इस सानू ट्रेड के नाम तो ही पता लगता है। As the name suggests, this course
train students in areas related to cutting, sewing and stitching garments. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The vocational course trains students in areas like cutting and sewing, trade theory and practical. ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। The main aim of this trade is to provide vocational training to candidates and turn them into skilled professionals who can work with garment, measure, cut, sew, operate relevant machinery and make different types of dresses. जिस इस ट्रेड ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪ ਲੈਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGT ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ITIs ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ornamentation ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ SCVT ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਈ ITIs ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ITI ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ITI ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਪੈਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ BA in fashion designing, BSc in fashion designing, MA and MSc in fashion designing, dressmaking, garment technology, garment manufacturing technology ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ NIFT
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਫਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਮਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਿਫਟ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ IT ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ? Cutting and swing past students have diverse job opportunities available in front of them. Self-employment is the best path that's available in front. Cutting and swing past students ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ job opportunities ਹਨ, but ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਬੁਟੀਕ, ਆਪਣੀ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ, ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਆਰ, ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਸ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਰਿਟੇਲਰਸ, ਟੇਲਰ ਸ਼ਾਪਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕ ਸੈਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੇਲਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟਰਕਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਲੌਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਸਵਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਾਊਸਿਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਟੀਕਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰੈਸਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਮਿੰਤਰਾ, ਹੌਪਸਕੌਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਸ ਹੈ।
ਉਸੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 to ਜਾਂ 4 ਮੰਥਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। What are the benefits of being self-employed? You control your life. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 to 6 ਜਾਂ 9 to 5 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਵੇਰੀਡ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਯੋਰ ਪੈਸ਼ਨ। ਪੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡਸ। ਰਿਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਟੀਕ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਰਡ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋਗੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਯੋਰ ਆਰਟਸ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਜਾਂ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਏਜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਟੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਤੇ ਹੈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। And fourth one is the State Director of Industries, Commercial Bank, Industrial Development Bank of India, जिसनों की असी short form ਵਿੱਚ IDBI भी कह दिंदे हां। National Bank for Agriculture and Rural Development, ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਫ ਫੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1851 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਐਨਹੈਂਸ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਫੈਬਰਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਟਫ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੈਬਰਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
सब तो पहला सेफ्टी इज वेरी सिंपल, लाइक ऑलवेज बी केयरफुल। ऑलवेज बी केयरफुल का मतलब हमेशा ध्यान नाल रखो। सेफ्टी प्रिकॉशनस दे विच है साडे कोल सब तो पहला पर्सनल सेफ्टी, मैकेनिकल सेफ्टी, इलैक्ट्रिकल सेफ्टी एंड जनरल सेफ्टी। हुण मैं अपना लेक्चर अगे वधाउण तो पहला मैं अपने रिस्पैक्टेड डायरैक्टर साहब मिस्टर विजेंद्र धवन जी नूं रिक्वेस्ट करांगी कि वो कुछ सानू थोड़ी जी गाइडेंस देन। थैंक यू वेरी मच मैडम। जिस तरह के Thank you, sir. सारे जिस तरह मैडम सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ EMPLOYMENT अपॉर्चुनिटीज, ਸੈਲਫ EMPLOYMENT, एंटरप्रेन्योरशिप ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ अपॉर्चुनिटीज ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Thank you, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਨॉन ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਐਮਪਲੋਇਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ देयर आर लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬੁਟੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬੁਟੀਕ ਚੇਨ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਾਟ ਈਵਨ ਐਪਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਹੈ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਕਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਬੈਕਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਡਲ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਊਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੀਡਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਈਵਨ ਐਪਰਲ ਸੈਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤਲਾਸ਼ੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ there are lot many opportunities in your profession, in your trade, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਡਮ। ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਕੀ ਟੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ। ਸੇਫਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬ੍ਰੇਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਔਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਕਿਨੂੰ ਮੈਮ? ਜੀ ਮੈਮ। मैम थोड़ी जी स्लाइड जूम ज्यादा हो गई है, हेडिंग नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स ਨੂੰ। नहीं इत्थे मेरे स्क्रीन 'ਚ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मैम, बिल्कुल। चलो ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ। नहीं रीडेबल। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਚਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੌਥਿੰਗ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਪੜੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕੱਟ ਸਲੀਵਸ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਊਨ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਓਵਰਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ। ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਤਸੁਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होंदे हन, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह नाल वो एक्सीडेंट्स नूं सदा दे दिंदे हन। उस तो बाद लैक ऑफ इंटरस्ट, कुछ लोगों नूं अपने काम विच इंटरस्ट नहीं होंदा, भाके सिर्फ अपनी कमाई करन लई अपनी रोजी रोटी की कोशिश विच ही काम विच लगे हुंदे हन, उन्हां नूं पर काम पसंद नहीं हुंदा। तां इंटरस्ट की घाट की वजह नाल ओह अपना कई बार एक्सीडेंट करवा के बैठ जाते हैं। इंटेंशन टू वर्क स्पीडली, कई बार कईयां नूं काम करन दी काली हुंदी है कि ये काम मैं जल्दी कर लवां, जिवें कि कई फैक्ट्रियां विच पीस रेट सिस्टम हुंदा है, जिन्ने ज़्यादा असीं पीस बनावांगे या जिन्नी ज़्यादा असीं शर्ट बनावांगे तां उन्ने ज़्यादा सानूं पैसे मिलदे आ। तां उन्हां नूं काम नूं स्पीड नाल करन दी इंटेंशन हुंदी है, तां वो स्पीड नाल काम करदे करदे अननोइंगली कई बार उत्थे सानू किसी ना किसी दुर्घटना का सामना करना पै जाता है। नैक्सट वन इज इनडिसिप्लिन, कई लोगों को डिसिप्लिन विच रहने की आदत नहीं हुंदी, लाइक वर्कशॉप विच इधर उधर घूमते फिरना या स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से विच वर्कशॉप विच घूमना शुरू कर देंगे ने, तो उसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सब तो अगला जो मेन पॉइंट है वो है फॉल्टी वायरिंग। फॉल्टी वायरिंग के विच कई बार तारा गलत जुड़ियां होंदियां, उन्हां दी वजह नाल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, कई बार मशीनरी ते टूल साडे कोल काफ़ी पुराने पए हुंदे हन, अगर उन्हां नूं असीं टाइम टू टाइम उन्हां दी सर्विस ना करवाइए तां ओह वी साडे कोल जिहड़े एक्सीडेंट्स नूं सदा दे दिंदे हन। सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट, लाइक अगर किसी वर्कशॉप विच टैंपरेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उत्थे प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस नहीं लगे हुए, वेंटिलेशन नहीं है, हनेरा है, वर्कर्स नूं काम करन लई प्रॉपर लाइट नहीं है, तो उन्हां दी वजह नाल भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डेंजरस मटीरियल, वर्कशॉप दे विच मशीनरी लई कई चीज़ां दे ऑयल्स हुंदे आ या कई तरह के कैमिकल्स की जरूरत हुंदी है, वो कैमिकल्स अगर सही जगह ते ना पए होण तां उन्हां दी वजह नाल भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इन्हां तो बिना सानू वर्कशॉप दे विच कई होर चीज़ां दा भी ध्यान रखना चाहिए, लाइक अगर कोई भारा समान चकना है तां उहदे लई सानू जिहड़े वर्क बेंचिस है उन्हां दी जरूरत पैंदी है। असीं एडजस्टेबल वर्क बेंचिस दे नाल समान नूं चक के उचाई ते रख सकदे हां। अगर साडे कोलों भी कोई समान निकल रहा है या कोई असीं भारा समान एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके जाना तां उहदे लई सानू ट्रॉलीज की हेल्प लैनी चाहिदी है। अगर किसी काम रूम दे विच कोई काम हो रहा है तो वो रूम विच इन्नी स्पेस होनी चाहिए है कि वर्कर नूं घूम के दोबारा समान चकन लई प्रॉपर स्पेस होवे। अगर असी ऊंचाई ते कोई समान लोड करना है, कोई समान रखना है, तो उहदे लई सानू एलीवेटर्स या सानू जिहड़ियां स्टेयर्स हुंदियां, लैडर्स हुंदियां, स्टैप लैडर्स, उन्हां दी हेल्प ले लेनी चाहिए है। समान नूं इस तरह ही ऊपर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो समान जिहड़ा साडे उत्ते डिग सकदा है और किसी भी तरह की सानू हानि पहुंच सकती है। पौड़ियां तो अगर असी समान लैके जाना है, अगर असी भारा समान लैके जाना है, तो उस लिए भी सानू जिहड़े एलीवेटिंग प्लेटफॉर्म्स है उन्हां दी वरतों कर लेनी चाहिए है, क्योंकि पौड़ियां तो जांदे होए कई बार भारा समान साडे तो डिग सकदा है, उहदे नाल कोई अननोइंग एक्सीडेंट हो सकता है। हुण असीं गल कर रहे हैं कि असीं सेफ्टी रखांगे किस तरह, कारणों बारे असीं जान लिया, हुण सानू ये भी जानना जरूरी है कि सानू सेफ्टी किस तरह रखनी चाहिए है। सब तो पहला है वेयर स्मार्ट क्लॉथ्स, सानू स्मार्ट कपड़े पहनने चाहिए है। इस तो भावे है कि सानू टाइट कपड़े पहनने चाहिए है, बहुत ज्यादा खुले नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, उहदे कपड़ियां विच असीं कंफर्टेबल होने चाहिए। ऑलवेज वेयर शूज, वर्कशॉप विच जांदे होए सानू हमेशा शूज पाने चाहिए हैं। नेवर यूज नेकटाई, सानू वर्कशॉप विच कदे भी किसी भी लैवल दे वर्कर विच, चाहे सुपरवाइजर है, क्वालिटी कंट्रोलर है, उसनू टाई लगाउण दी कदे भी परमिशन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो किसी भी मशीनरी विच फंस जाएगी और उसका गला घुट के कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। नेवर वेयर रिंग्स, वॉचेस एंड ब्रेसलेट्स, वर्कशॉप विच सानू कदे भी इस तरह दी चीज़ां मैटैलिक या ऑर्नामेंट्स, गहने टाइप, घड़ियां, रिंग्स, ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं पाके जाने चाहिए।
पूरियां बावां दी कमीज अगर असीं पाई हुई है तो सानू उसनू फोल्ड कर लेना चाहिए। अपने वालों नू हमेशा बन के रखना चाहिए और अखां दा काम करते हुए सानू हमेशा स्क्रीन एनकां दी वरतों अपनी अखां दी सेफ्टी लई करनी चाहिए है। ये तो बिना सानू एप्रन ते लैग गार्ड्स की वरतों करनी चाहिए है। सानू मशीन नू कभी भी अपने हाथ नाल नहीं रोकना चाहिए। मशीन नू इंस्ट्रक्टर की परमिशन तो बिना कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप दे विच साडे कोल प्रॉपर लाइट होनी चाहिए है और सानू ऑटोमेटिक मशीन नाल कभी भी बिना नॉलेज तो पंगा नहीं लेना चाहिए। और अपनी मशीन सानू कभी भी किसी होर मैंबर नाल किसी होर वर्कर नाल शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक मशीन का एक अलग सिस्टम होंदा है। अगर वो अननोन बंदा उन्होंने चलाएगा तो उहदे विच मिसहैपनिंग हो सकती है। तो सेफ्टी रखने लिए सानू अपनी ही मशीन ते काम करना चाहिए। चेक मशीन बिफोर स्टार्ट करन तो पहला सानू मशीन चेक कर लेनी चाहिए है कि ओदे जिहड़े पुर्जे है ओदे पार्ट्स है वो पूरे है, या मशीन दी जिहड़ा प्लग है वो प्रॉपर जगह ते लग्या होया, कोई तार ढिली तां नहीं है। चेक गार्ड्स एंड कवर्स ऑफ मशीन दे सारे गार्ड्स ते कवर सानू चेक कर लेने चाहिए है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट सब तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कशॉप दे विच फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत जरूरी है। जिस अगर कोई एक्सीडेंट होंदा मिसहैपनिंग होंदी है तां जो असी उस व्यक्ति नू, उस स्टूडेंट नू, उस कारीगर नू असी सब तो पहला फर्स्ट एड दे सकीए। हुण असी फायर सेफ्टी की गल करते हैं। फायर सेफ्टी की कड़ी विच असी की कर सकते हैं, हर एक वर्कशॉप दे विच फैक्ट्री दे विच फायर की सेफ्टी लई अग की सुरक्षा लई फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होंदे हन। उन्हां नूं किस तरह यूज करना है, सब तो पहला उहदे उत्ते एक पिन लग्या होया है, स्क्रीन दे उत्ते तुसीं देख सकते हो, जिहड़ा सिलेंडर हुंदा रेड कलर दा, उहदे पिन नूं अपने वल खिंचना है। फिर उसनूं जिथे अग लगी हुई है उत्थे असीं उहनूं ओहदी सैटिंग करनी है। नंबर 3 ते असीं उहनूं पुश कर देना, लीवर नूं खिंच लेना और लास्ट विच असीं की करना है कि उहनूं इधर उधर हिलाउंदे होए अग दे उत्ते काबू पा लेना चाहिए है। हुण असीं कुछ सेफ्टी साइंस की गल करते हैं जो कि वर्कशॉप्स विच हुंदे है। इन्हां सेफ्टी साइंस नूं सानूं जानना बहुत जरूरी है। सब तो पहला अगर वर्कशॉप दे विच अगर कोई ज्योमैट्रिक शेप दे विच एक सर्कल दे विच लाइन लगी है, ओदा मतलब हुंदा है रुको, और रेड कलर दे विच हुंदा है, इसका मतलब हुंदा है नो स्मोकिंग। नंबर 2 ते अगर कोई येलो कलर का ट्रायंगल त्रिकोण बनया होया है, एदा मतलब ये है कि ये सानू वार्निंग देने लई है। ये येलो कलर च होएगा, ये वार्निंग सानू किसी भी चीज की हो सकती है, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ देख के सानू उत्थे रुक जाना चाहिए। नंबर 3 इज मैंडेटरी एक्शन। मैंडेटरी मीनस के जरूरी, हर एक लई ये जरूरी हुंदा है। ये ब्लू कलर का साइन हुंदा है, सर्कल हुंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी सानू डायरेक्शंस दित्तियां हुंदियां, लाइक अगर हेलमेट पाने ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ कुछ ਹੋਰ डायरेक्शन ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ फॉलो कर ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। नंबर 4 ਤੇ है ग्रीन कलर का रैक्टेंगल है, ਇਹਦਾ मतलब है एस्केप रूट, सेफ कंडीशन, एस्केप इक्विपमेंट। लाइक अगर किसी जगह ते अग लगती है तो सानू उस सेफली निकलने वास्ते सानू एक अलग तो रास्ता दिता हुंदा है, ओदा निशान, ओदा साइन हुंदा ग्रीन कलर का रैक्टेंगल। जिवें तुसीं देख सकते हो, ओहदे ते लिखिया होया फायर एग्जिट का निशान बनया होया है कि अगर किसी संस्था विच किते भी अग लगती है तो तुसीं इस रस्ते तो निकल सकते हो। एंड द लास्ट वन इज फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। रेड कलर का रैक्टेंगल है, अगर किसी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे है या पाइप लग्या होया है फायर बुझाने वास्ते, अग बुझाने वास्ते, फायर अलार्म वास्ते भी हुंदा है, तां असीं इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखदे होए अपने आप नूं सेफ रख सकते हैं। हुण असीं हाउसकीपिंग दी गल करदे हां। हाउसकीपिंग दे विच की हुंदा है कि असीं वर्कशॉप नूं मेनटेन किवें करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला है नैवर कीप कीज टूल्स कटर ऑन मशीन। मशीन के उत्ते सानू कभी भी टूल्स, चाबियां, कटर नहीं रखने चाहिए। हर एक टूल अपनी जगह ते होना चाहिए।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਾਕਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1000 ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ESI ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਬੈਂਡੇਜ ਟਿੰਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਡਿਟੋਲ ਟਿੰਚਰ ਸਪਿਰਟ ਅਮੋਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ 4 ਮੇਨ ਸਟੈਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CPR ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫਰਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ I request sir. Very good madam। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Thank you, sir. ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਸਲਾਈਡਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ
ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। सर यही सीगी, सॉरी सर, ये लास्ट स्लाइड सीगी मेरी। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਡਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਡਮ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਔਰ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੌਬ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਲਈ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। जी थैंक यू सर। मैं उपासना अत्री बोल रही हूँ। मैं दसना चाहांगी कि जो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ CTI 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BDPO ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕੌਰ, ਬੁਟੀਕਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ITI ਮੁਰਦਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ देयर आर सो मेनी। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ PPT ਕਿਟਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਕੀਨੂ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਰ ਲੈਣ।